everyone gathered here in the name of our Lord Jesus Christ. Today is a very special day, a day set apart now to celebrate Saint Maria Gandhi, where we honor the word of God that lies our path and guides us. Our hearts, we also remember Mary Mother. To begin this program, let us invite the presence of the Lord. Now I invite First Sunday to lead us in the prayer service. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear friends, today we are happy to celebrate Queen Feast, namely the canonization of our beloved general Saint Maria Trincardi and our blessed Mother Mary. Heavenly Father, we thank you for gathering us on this happy day to honor our Blessed Mother Mary, who said yes to your will through her faith and obedience. Through her concept, we receive your Son, Jesus Christ. Saint Maria Trincardi dedicated her life to the service of others, especially to the poor and the sick in Ecuador, Amazon jungle. She brought healing not only through medicine, but through love and faith. Her gentle smile, her courage during danger, and her deep trust in God show us how to live our faith in action. Let us pray that we may follow her example in our daily lives. Let us listen to the word of God. A reading from the Holy Gospel according to St. John, chapter 2, verses 1 to 5. 2 days later, there was a wedding in the town of Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine had given out, Jesus' mother said to him, "They have no wine left. You must not tell me what to do." Jesus replied, "My time has not yet come." Jesus' mother then told the servants, "Do whatever he tells you." This is the word of the Lord. Thanks to you, Lord Jesus Christ. Our response, Mother Mary, pray for us. For our families, that we may live in peace and unity. Please pray for us. For our teachers and students, that wisdom and kindness may guide us. Our response, Mother Mary, pray for us. For the poor and suffering, those who are sick, slowly or steadily, may they experience your healing and comfort through your love and care. Mother Mary, pray for us. Mother Mary, pray for us. We thank you for giving Saint Maria Trincardi as our modern to-today at charity and humility. Help us to be helpful to others like Saint Maria Trincardi. Our response, Mother Mary, pray for us. Lord Jesus, you are called Saint Maria Trincardi to preach your love to all. She was a woman of prayer and had a great love, Mother Mary. Help us to follow her example of faith and selfless service. May her prayers guide us each day so that we may live in joy, peace and love. Through your Christ, our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, pray for us, now and at the hour of our death. Amen.
was constantly Marcelo, Master Father, the Holy Spirit. Amen. To welcome love with your full heart and soul. Love will welcome you will in this sweetness. Now I call upon sinners to welcome the gathering of today's feast. Good morning and a warm welcome to everyone present here. It is indeed a pleasant and a joyful moment for all of us to have our beloved correspondent, Sister Gloria Navanila, amidst us today. Sister, your presence fills our hearts with happiness and inspiration. You are not only a guiding light but also a pillar of strength who leads us in faith, love and dedication. Under your leadership, our school continues to grow in excellence, nurturing young minds with values, discipline and knowledge. Your tireless efforts and motherly care motivate our teachers and students to give their best in everything they do. Welcome, dear sister. I invite our students to honor our superior with shawl. I am happy to welcome our community sister Helen and our teachers and my dear children. Welcome one and all. Thank you. Thank you, Miss. God's word is alive and powerful, and what better way to understand His message than through drama about Saint Maria Throne. Prepare lovingly by our students. Sister Maria Troncardi was an Italian Salesian missionary who served shore people of the Amazonian rainforest in Ecuador, affectionately known as Madarisita. She was a nurse, surgeon, and peace builder whose deep devotion to the Virgin Mary guided her 44 years of service. Canonized on 19/20/25, she is an inspiring example of life, dedicated faith and compassion. A glance at crucifix gives me the strength and the courage to work. Sister Maria was born in Kottelogogi on February 16, 1883. She grew unhappy and hardworking in her large family, dividing her time between the farm and caring for her little brothers and sisters. In the warm and loving atmosphere created by her exemplary parents, she regularly attended catechism in her parish. Whereas an adolescent Maria developed a deep Christian spirit and opened her heart to the values of religious vocation. In obedience to her parish priest, however, she waited till she reached adulthood before asking to be admitted to the Institute of Salesian Sisters. She made her first profession in 1908 at Nixa, Monferrato. During the First World War, Sister Maria took a course in healthcare in Varese and worked as a Red Cross nurse in military hospital. This experience was proved very valuable in the course of her long missionary life in the Amazon forest in Ecuador. She left for Ecuador
in 1922 and was sent to work among the Shore people were together with the two sisters. She began the difficult work of evangelization. They faced dangers of every kind, including those caused by beasts of the forest and by fast-flowing rivers that had to be waded through, crossed and fragile bridge. Marcus, Siberia Don Bosco, Sukuva are some of the miracles of Sister Maria Troncati, work that still flourish. She was a nurse, surgeon, orthopedics, dentist and anesthetist. But above all, she was catechist and evangelizer, rich in the wonderful resource of her faith, patience and fraternal love. Her work for the promotion of the Sukuvar women bore fruit in hundreds of new Christian families formed for the first time on a free personal choice on the part of the young couple. Sister Maria died in tragic air crash at Sukuva on August 25, 1969. Her remains lie at Marcas in province of Morono. The servant of God, Sister Maria Troncati, was declared venerable on November 8, 2008 and raised on the glory of the Blessed in Marcas on November 24, 2012 by the representative of Pope Cardinal Angelo Amato. She was canonized by Pope Leo XIV on October 19, 2025. Thank you, dear children, for your wonderful speech. As we continue our celebration of Saint Maria Troncati, let us lift our voice out, praise through song the glory to God, and remind us of wonderful promises. We are a blessing to have a special song about Saint Maria Troncati. மறைபணி முத்தே
சொத்தே மசரலோ புனித மடந்த எங்கள் மரிய சொற்காதே மழைப்பணியில் முத்தே மலை மக்களின் சொத்தே மசரலோ புனித மடந்த எங்கள் மரிய சொற்காதே வாழ்க வாழ்க சொற்காதி வாழ்க மரிய சொற்காதி வாழ்க வாழ்க சொற்காதி வாழ்க மரிய சொற்காதி வாழ்க மரிய சொற்காதி நன்றி. Dance is the hidden language of the soul, which expresses what word often cannot today. Talent, performance, and coming of the express joy of the gift, said Gloria, said Maria through Gandhi. கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம் நம் அன்பை நம் புனிதை நம் வலிய கொண்டாடி போற்றி
Thank you, dear children, you are wonderful. You may be aware of the goal, but has no idea of the way. It is through this guiding and inspiring words of your elders in experience help us to find the way to our success. I kindly invite your chief guest, Sister Gloria Ramidam, to address the gathering. Good morning. Congratulations. நல்லா கிளாப் பண்ணுங்க பாப்போம். ஓகே. என்ன செலிப்ரேஷன் இன்னைக்கு? அது யாரு? வரவேற்றம் கார்த்தி. நம் மண்ணை மரியத்தம் காத்தி, நம் புனிதை மணியத்தம் காத்தின்னு சொல்லிட்டுங்க டான்ஸ் எல்லாம் ஆடினாங்க. பெரிய டிராமா, வாழ்க்கை வரலாற்றையே நடிச்சு காமிச்சிட்டாங்க. பாத்தீங்களா? அவங்க யாருன்னாக்க என்ன மாதிரி சிஸ்டர் மாதிரி, இங்க இருக்கிற சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி ஒரு சிஸ்டர், சலேசிய சபையினுடைய ஒரு சிஸ்டர். புரியுதா? டான் போஸ்கோ மரிய மசூரிலோ நிறுவிய இந்த சபையில அவங்களும் ஒரு சிஸ்டரா இருந்தாங்க. ஆனா நம்முடைய நாடு கிடையாது, அவங்க ஐரோப்பாவில் உள்ள இத்தாலியில பிறந்தவங்க. புரியுதா? அந்த சிஸ்டர் புனித காந்தி ஒரு மகான் அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா? வேற யாருன்னா சொல்லுங்க ஒருத்தவங்க உயர்ந்த மனிதர்களாக இருந்தவங்க. டான் பாஸ்கோ, மதர் தெரேசா, அப்துல் கலாம், புரியுதா? அறிஞர் அண்ணா, அம்பேத்கர். ஓகே, நிறைய உங்களுக்கு தெரியுது. வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். மனிதர்களாக பிறந்து நம்ம மனிதராக இருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்யணும்? மனிதர்களாக மாற வேண்டும், பெரியவர்களாக மாற வேண்டும். நம்முடைய அறிவிலையும் ஆற்றலையும் நம்முடைய செயல்பாடுகளிலையும் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். என்ன செயல்பாடு? இப்போ காந்தியடிகள் என்ன செய்தாரு? தன்னுடைய உயிரையே நம்முடைய நாட்டிற்காக தியாகம் செய்தார். பெரிய பட்டப்படிப்பு. அவர் ஒரு லாயர். புரியுதா? அப்படி படித்திருந்தாலும் கூட நம்முடைய நாட்டு மக்கள்லாம் அடிமைகளாக இருக்கின்றார்கள், அவர்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து தியாகம் செய்தார். புரியுதா? அதனால்தான் என்ன செய்யறாங்க எல்லாரும்? காந்தியடிகளை இன்றைக்கும் நாம் நினைவு கூறுகின்றோம், மகான் என்று கூறுகின்றோம். அப்துல் கலாம் ரொம்ப ஏழை குடும்பத்துல இருந்தாலும், ஏழ்மையாக இருந்தாலும் அவர் நல்லா படிச்சு எல்லாருக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக பெரிய அறிவியல் அறிஞராக அவர் வாழ்ந்தார். தனக்கென்று எதையும் வைத்துக் கொள்ளவில்லை. அவர் நம்முடைய நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவராக இருந்தாலும் கூட எந்த விதமான பொருட்களையோ வீடையோ நிலத்தையோ அது மாதிரி தனக்கென்று வைத்துக் கொள்ளவில்லை, வாங்கவில்லை. என்ன செய்தார்? தன்னுடைய கடமையை சிறப்பாக செய்து நாட்டிற்கும் மக்களுக்கும் செய்தார். அதே போலதான் இப்போ பேசிட்டு இருந்தாங்க, நீங்க கவனிக்க மாட்டீங்க, விளையாட ஆரம்பிச்சுடுங்க. நேரம் உட்காந்துட்டு பார்ப்போம். இப்போ நான் மரியேற்றம் காத்துட்டு சொல்ல போறேன். புரியுதா? நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். நீங்களும் அவங்கள்ட்ட ஜெபிக்கணும். அதே போலதான் மரியம் மசூரிலவும் ஒரு சிஸ்டர் தான். டான் போஸ்கோ ஒரு சாமியாரா இருந்தவர். புரியுதா? நம்மளை போல ஒரு மனிதர்கள். நம்ம மனிதர்களாக பிறந்தாலும் நாம் வாழ வேண்டியது சிறந்த முறையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ மதிப்பீடுகளுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். மரிய தொற்காட்சி என்ன செய்தாங்க? தன்னுடைய பிறந்த நாட்டை விட்டு விட்டு தென் அமெரிக்காவில் இருக்கின்ற அமேசான், ஈக்வடோர் அந்த பகுதிக்கு பணி செய்ய போறாங்க. புரியுதா? டேய் கோலம் போட்டுட்டே போறாங்க. நீதான் கலர் சட்டை. என்ன செய்யறாங்க? எந்த ஊருக்கு போறாங்க? ஈக்வடோர். ஈக்வடோர் போறாங்க. அமேசான் அங்க ஒரு பெரிய காடு, அமேசான் காடு. இப்ப கூட அமேசான்ல போய் ஆர்டர் பண்றேன் அப்படின்னா
பொருளெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுறாங்கல்ல ஆன்லைன். அந்த அமேசான் காட்டு அந்த காலத்தில் அந்த காடு அப்படின்னு சொன்னாக்க ரொம்ப அடர்ந்திருக்கும், எப்பயும் தண்ணி இருக்கும், புழு பூச்சி பாம்பு காட்டு மிருகங்கள் எல்லாமே இருக்கின்ற அந்த பகுதியில் பழங்குடியினர் ட்ரைப்ஸ், புரியுதா, பழங்குடியினர் வாழ்கின்ற பகுதி. சரியா ட்ரெஸ் போட்டிருக்க மாட்டாங்க, சரியான சாவி எதுனாலும் அடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு பச்சையா சாப்பிடுவாங்க, அது மாதிரி இருக்கின்ற ஒரு பகுதி. அங்கேயும் என்ன இருக்குது, பிரிவினைகள் உண்டு. பழங்குடியினர்லயே பிரிவினைகள், நம்மளதுல ஜாதின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அங்க வந்து மக்காஸ் மக்காஸ் சுவார் அது போன்ற மக்கள் இருந்து வந்தாங்க. அவங்களுக்குள்ளார அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்குவாங்க. இது என் பகுதி, அதுவும் பகுதி, இது எங்களுக்கு அதுன்னு சொன்ன சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. ஒரு முறை அவங்க மக்காஸ் அண்ட் சுவாஸ் 2 பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறப்ப அவங்க வந்து இந்த இயற்கையான குண்டுகளை வீழ்ச்சி அடித்து வில்லு விடுறது அது மாதிரி செய்கிறப்ப அந்த சின்ன பெண்ணுக்கு ஒரு குண்டு பாய்ஞ்சிச்சு. புரியுதா? ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில் அந்த குழந்தை இருக்கு. அந்த குழந்தையுடைய தந்தை அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போய் அந்த ட்ரக்காட்சிக்கு என்ன செய்கிறாங்க எனக்கு தெரியாது, இந்த பொண்ணை உயிரோடு இருக்கிறது உன்னுடைய கடமை, இல்லைன்னா உன்னையும் சேர்த்து என்ன செய்திருவேன், அனுப்பிடுவேன், மேலே அனுப்பிடுவேன், சாகடிச்சிருவேன், அந்த குண்டுனாலே பாய்ச்சி. ஆனால் ட்ரக்காட்சி அதை பார்த்து பயப்பில்லை, ஒன்றும் செய்யல. ஆனால் அவர்கள் மரியாதையிடம் ஜெபித்தார்கள். புரியுதா? இன்னைக்கு 24ஆம் தேதி இல்லையா, மரியாதை நாம் நினைவு கூறுகின்றது நாள். அதனால மரியாதையிடம் ஜெபித்தார்கள். ஜெபித்து விட்டு அதை ஒரு கத்தி, சாதாரண கத்தியை எடுத்து அந்த குண்டை வெளியில எடுத்துட்டு, புரியுதா, நல்ல ரத்தத்தெல்லாம் தொடச்சிட்டு, மாதா இருக்கிறாங்கல்ல மரியாள், அவங்களுடைய சிறிய சுரூபம், அவங்களுடைய இந்த கழுத்துல எல்லாம் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு சுரூபத்தை வச்சு கட்டி மேரி ஜபம் சொல்றோம்ல நம்ம, அந்த ஜபத்தை சொல்லி அடைக்கி வைக்கின்றார்கள். உண்மையாலுமே மாதா அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து அந்த பெண்ணை, அந்த குழந்தைய முற்றிலுமாக காப்பாற்றுகிறார்கள். புரியுதா? அப்போ என்ன செய்தார் அவங்க அப்பா? மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அவர் அதன் மூலமாக, அந்த செயல் மூலமாக அந்த மக்கள் எல்லாரும் சிஸ்டர் நம்பினாங்க, அவங்க சொல்றது கேட்ப நடந்தாங்க. புரியுதா? அதனால நான் என்ன செய்யணும், மரியன்னையே நம்ப வேண்டும். நம்முடைய கருத்துக்கு, நம்மளுடைய பள்ளியுடைய கருத்துக்காக நல்ல ஜெபிக்கணும். புரியுதா? 6ஆம் கிளாஸ் 7ஆம் கிளாஸ்ல இருக்கு, இப்போ 10th வரைக்கும் வரணும், வேலைகள்லாம் செய்யணும், அதெல்லாம் நிறைவேறணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அடிக்கடி ஜெபிக்கணும். மேரி அந்த ஜபத்தை சொல்லணும், மரியே வாழ்க, ஆவே மரியா அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லணும். சொல்றீங்களா? அப்ப அவங்க இப்ப இறந்த பிறகு நிறைய புதுமைகள், மிரக்கிள்ஸ் செய்யறாங்க. ஒரு மிரக்கிள் என்னன்னாக்கா, ஒரு ஆள் இருக்கும் பொழுது கட்டடம் வந்து இடிஞ்சு அவன் தலை மேல விழுந்து என்ன செய்யுது, இந்த மூளையோட வெட்டி போச்சு, ரத்தமா போகுது, கண்ணு தெரியல, பேச முடியல, கை கால்லாம் இழுத்துருச்சு, என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல. ஆனா குடும்பத்தினர் எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க, அன்னை ட்ரக்காத்திட்ட ஜெபிக்கிறாங்க, மரிய ட்ரக்காத்திட்ட ஜெபிக்கிறாங்க. ஜெபிக்கும் பொழுது அவருடைய கனவுல வந்து அந்த அம்மா மரிய ட்ரக்காத்தி வந்து உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, உங்களுக்கு நல்லா ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே போல அவர் என்ன செய்யறாரு, காலையில எழுதி பார்க்கும் பொழுது இங்க எல்லாம் குணமடைந்துருந்துச்சு, இருந்தாலும் அவங்களால நல்லா நடக்க முடியல, பேச முடியல. திரும்பவும் அவருடைய கனவில் தோன்றி அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, நீங்க கம்ப்ளீட்லி ஆல்ரைட், புரியுதா, நீங்க முழுமையாக குணமடைந்து விட்டீர்கள், கவலைப்பட வேண்டாம், நல்லா பேசு, நல்லா நடக்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. உண்மையாலுமே அந்த ஆள், அடிப்பட்ட ஆள் முழுமையாக குணமடைந்து என்ன செய்யறாரு, கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னார். குடும்பமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. அன்னைக்கு போப் லியோ தி 14 என்னது அவர்கள் புனித என்ற அறிக்கையின் பொழுது அவரும் வந்து என்ன செய்யறாரு, சான்று பார்க்கிறார்.
புரியுதா? சொன்னார் தன்னுடைய ஸ்டோரியை. அதனால நாம் அனைவரும் என்ன செய்யணும்? மனிதர்களாக இருக்கும் பொழுது, இப்ப வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும்? நல்ல காரியங்களை செய்ய வேண்டும். அடிக்கிறது, குத்துறது, கிண்டுறது, கெட்ட பேச்சு பேசுறது, இது செல் பார்த்துட்டு இருக்கிறது, அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்படியாமல் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாம் செய்யணும். இங்க சொல்றாங்க இல்லையா, குட் மார்னிங்ல சொல்றாங்க, கிளாஸ்ல டீச்சர் சொல்றாங்க, நல்ல மதிப்பீடுகளை எல்லா இடங்களிலும் சொல்றாங்க. உண்மை பேசணும், அன்போடு இருக்கணும், பிறருக்கு உதவி செய்யணும், கீழ்படியணும், நன்றாக படிக்கணும், நம்முடைய கடமைகள்லாம் செய்யணும். அது மாதிரி நாம் இருந்தோம்னு சொன்னா சாதாரண மனிதர்களாக நம் அனைவரும் என்ன செய்வோம்? மாமனிதர்களாக உலகம் போற்றும் உத்தமர்களாக வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, அதனால என்ன செய்வோம்? இன்னையிலிருந்து நல்லது செய்வோம், நல்லதை பேசுவோம், நல்லதை செய்வோம். புரியுதா? நல்லது செய்யணும், நல்லது பேசணும், நல்லதை கேட்க வேண்டும். அப்படி செய்தாக்க நாம் இன்றைக்கு சாதாரண மக்களா இருந்தாலும் பிற்காலத்துல உயர்ந்தவர்களாக, உலகம் போற்றும் உத்தமர்களாக, அன்னை மரியேற்றம் தாக்கி போல வாழ்வோம், வளர்வோம், மற்றவர்களையும் வாழ்விப்போம். குட் மார்னிங். காட் பிளஸ் யூ. வாழ்க, வளர்க, வாழ்க, வளர்க. ஓகே, காட் பிளஸ் யூ.